ఒక ఇది ఒక రీచ్ పీక్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత హౌ దే బిహేవ్ మ్యాటర్స్. ఇది మీకు కూడా వర్తిస్తుంది, స్పెషల్లీ టు మై స్టూడెంట్స్, టు ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ లిజనింగ్. ఒక పాయింట్కి కదా మనకు అనిపిస్తుంది, అబ్బా మనల్ని మించినోడు లేడు, నథింగ్ పర్సనల్. సార్ మీరు ఒప్పుకుంటారు, మీరు అంటే మేము చూసినాం అట్లా. మాతోనే ఉండే కొంచెం అబ్బా లెవెల్ వెళ్ళిపోయిండు, పెద్ద కార్లు కొన్నాడు, ఇల్లు కట్టేసిండు, ఇన్ని పైసలు సంపాదించిండు అన్న తర్వాత కొంచెం వాళ్ళ బిహేవియర్ మారుతుంది. బట్ టు దోస్ పీపుల్ హూ స్టిక్ టు ద రూట్స్, ఎవరైతే మా స్థాయి ఏముండే మేము ఏముండే గుర్తుపెట్టుకున్నారో వాళ్ళు, అండ్ వేరే ఎదగాలనుకునే వాళ్ళకు గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు, ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళకి ఒక మార్గదర్శకంగా నిలబడగలిగిన వాళ్ళు నిజంగా చాలా మంచి మనసు ఉన్నవాళ్ళు. అండ్ షీ హస్ టేకెన్ దట్ టైం. ఆ సమయం మీరు కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే దిస్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ వాల్యుయబుల్. సో పే అటెన్షన్. ఫోన్లు సైలెంట్ కానీ వైబ్రేషన్లో కానీ మీరు అందరు బిజీ ఉన్నారు, నాకు తెలుసు. ప్లీజ్ రిమైన్ సైలెంట్, లిజన్ అండ్ లెర్న్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్. వి వెల్కమ్ మనోజ్ఞ రెడ్డి గారు. ప్లీజ్ కమ్. Thank you, Sharmana Garu, for this opportunity and for this talk. I want this to be an interactive session as much as possible. I don't want to be having a monologue. నేను కొన్ని చెప్తాను, అందరు తెలుగు ఆడియన్సే కదా, అందరు తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా. యా, సో చెప్తాను, బట్ I would like this to be an interactive session as much as possible. Okay, I'm Manogna. I am a maternity and newborn and family photographer from Hyderabad. How many of you know about newborn photography? I want raise of hands. Oh, very few. Okay. Okay, I'll cover in depth then. Okay. How I started off, ela start ayindi na journey. As you know, arts is not something where people push towards it, like how an engineer or a doctor or CA, accountant, ఎలా ఇళ్ళల్లో పుష్ చేస్తారో, ఆర్ట్స్కి that much value is not there today. If you see in our household, parents కానీ ఎవరైనా, they want us first to become those. If not, then they push us towards arts. It's not because of passion or anything else. So as అందరిలాగానే I was also an engineer. I have done my engineering and I settled as an engineer. And through my company, through my first job, I went to Europe. Appudu na daggara oka point and shoot camera unnindi. I was backpacking in Europe. Then I got to know that this is my passion. Chala time unnindi nato naku, and that's where I fell in love with photography. Like I knew that this is what I want to do, at least half of my time. Maybe half of my time goes to my job, but the other half, this is what I want to do. And then things changed and I got married and I came to Hyderabad. That's when my husband, who is sitting there, he pushed me into getting my first DSLR because he knew that that's my hobby. And he's like, if you're doing it so well, take a DSLR. I have to remind you, this was around 14 years ago. So at that point of time, I don't know what a DSLR was and how to buy a good DSLR, because I'm putting so much money into an instrument as a hobby, not as a profession. So that's when, at that point of time, there was no Instagram, Facebook, Orkut, Flickr. Flickr was like Mecca for photographers at that point of time. Ante groups unnevi, photography groups. So akkada I came to know about Hyderabad weekend shoots ani. So that was a main inspiration for me to come to this talk. I felt like how I was 14 years back. There was no one to guide. Ila talks ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు that point of time. ఏదైనా నేర్చుకోవాలన్నా there was, ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో so many photographers, so many brands, so many people, ఆ రీచ్ అసలు అప్పుడు ఉండేది కాదు when I started off. So it was very difficult to get a proper suggestion for a DSLR. Academies, forget academies. BFA ఉండేది, photography institutes ఉండేవి, but not like informal workshops kani, academies kani, there were none at that point of time. So I got my, I wanted to buy a DSLR and there was this Hyderabad weekend shoots. Ninna intamandi sessions attend ayyaro teliyadu. Chandrasekhar Singh ani, yeah, he was one of the founder of the HWS, Hyderabad Weekend Shoots Flickr group. I was going through the Flickr and then I found out that there are something like this and I went for a coffee meet. It was a very informal meet. Akkada I met the photographers for the first time.
And they were very kind, they were very helpful. All of them were doing jobs, and photography was a hobby. Not hobby, I must say, it's their passion. A passion till they are continuing. Some of us moved into professional, and some of them are still continuing as passion. But they are very good at it. Akkad ochindi naku first push. Like, no. I was skeptic. Asal konala vadda ani alochistunnanu. This much amount of money, is it worth or not? Annappudu they pushed me. Like, no, you buy it. That's when it started off. Then I felt like this is very good. All is going good. Many people were in Flickr. That was the advantage which I don't find right now in the other platforms. For maybe Facebook, still that groups concept where you go, put in a photo, and people comment, critique your image. Like, ila teesinte bagundu, ala teesinte bagundu ani. Flickr was very good at that point of time. That's when some of the photographers, international photographers, were also available in that platform. And there they critiqued my images and they said, it's very good and all, why don't you take the next step? My friends, my fellow photographers, everybody pushed me. So I did my stint in wedding photography for a certain period of time. At that point of time, like 13 years back, 12 years back, women photographers were, మీరు హార్డ్లీ వేలపైన లెక్క పెట్టచ్చు అనమాట వెడ్డింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా. ఒక మేకప్ రూమ్లోకి వెళ్ళడానికి దెర్ వాజ్ నో ఎంట్రీ ఫర్ టుడే. మేల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కెన్ enter, they can click the getting ready stories, getting ready videos and all. ఆ point of time లో very few male photographers, like very affluent families, వాళ్ళు అలో చేసేవాళ్ళు, కానీ నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, they never used to. So that was my main stint in weddings, bridal portraits, getting ready shots, along with the other wedding photography things. And then I was just doing it. I was doing my job. Along with that, I was doing this. And at some point of time, we had our baby boys. I have twin newborn. I have twin boys who are now 10 years old. But when they were born 10 years back, I searched desperately for a newborn photographer. Because twins, so it will be only once I'll be doing that. So I want it to be perfect. I want the perfect images. I'm a photographer. So I was looking out for a photographer. I could not find any. Sorry to say, all over India, I was not able to find one newborn photographer. This was 10 years back, 10 plus years back. Appudu, I could not resist. 10 days, I had a C-section. I went on a ladder, I picked up my camera and I clicked my newborns because I wanted few photographs of my newborns. Konnanna naku as a memory kavali. After 1.5 years, I felt like, not 1.5 years, 6-8 months, I felt like there'll be so many mothers, nalaga, who wants their newborns to be clicked, who want the memories to be with them for years together, maybe generations together. So I just felt like there is a scarcity and there is a joy which is also missing. Our mothers ki, parents ki, they don't have, when they look back, there will be one picture or two pictures from the hospital or from their phones. Ante tappa professional photographs asalu undevi kaadu. And one of the main reasons taboo kuda aindachchu. Ante బయటికి తీసుకురావటం కానీ బేబీస్ని at that point of time చాలా తక్కువ. So I felt like takwa ekwa is something different, but I want this. I want to give that happiness to the moms. That's how I entered my newborn. That's how my newborn photography journey started. You'll not believe me, like 1 year, 2 years, there were like hardly very few clients. Because ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇండస్ట్రీ ఫ్లరిష్ అవ్వాలి అంటే మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ చేస్తూ ఉంటే you will enter that field. Like you will feel either FOMO కానీ, fear of missing out కానీ, లేకపోతే అరే వీళ్ళు ఎంత బాగా నావి కూడా కావాలి, that is fear of missing out. లేదా జెన్యూన్గా నాకు ఇవి కావాలి అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు జనరల్లీ యాజ్ అ సొసైటీలో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెడ్డింగ్స్. సో అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దేర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ ఫ్యూ ఫోటోగ్రాఫర్స్ హూ అంటే క్లిక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. యాజ్ ద ఇండస్ట్రీ గ్రీవ్, అంటే పీపుల్ ఒకరిని చూసొకరు, that's how an industry grows. That's what I believe in. So ala, now if you see, there are lots of photographers around for newborn photography as well, but
12 years back, 13 years back, there were none. And clients were also very less. But you need to stick. ఇందాక శరవణ గారు కూడా పాయింట్ చెప్తా ఉన్నారు కదా, విచ్ యూ బిలీవ్ ఇన్. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మీ ప్యాషన్ ఏంటి అంటే, what hobby is different, passion is different. You have to know about yourself. You have to give some time on a daily basis to yourself. Why am I doing this? ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఎలా చేస్తున్నాను? ఈ 2 questions every day a person has to ask himself or herself. Any point of time. అంటే మీరు ఏ జాబ్ అయినా చేస్తుండొచ్చు. Is it giving me happiness? Is it giving me contentment? Why am I doing this? If you find answers to that, well and good. If you're not finding answers to that, then you have to explore more. ఇంకా ఏమున్నాయి, ఇంకా నేను ఏం చేయగలను, what will make me happy? At the end of the day, ఒక పర్సన్ నీడ్స్ హ్యాపీనెస్ అండ్ కంటెంట్మెంట్. ఆ రెండు ఉంటేనే దట్స్ వాట్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఫ్యామిలీ, ప్యాషన్, జాబ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్. బట్ రూట్ కాజ్ ఆ రెండిటికి ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు హ్యాపీనెస్ అండ్ కంటెంట్మెంట్. సో యూ నీడ్ టు నో వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ. That's where your passion comes in. When you're doing your passion on day in, day out, you'll feel very happy as an individual. You'll grow out untaru. If you are not happy with what you are doing, you need to find out where your happiness is. That 10 years back, I got to know that this is what I need to do with newborn photography. But as I said, there were no clients, but you need to stick. You need to believe in that. It will work out eventually. So మీకు అంటే how do you know? You can ask me like, how do you know what is my go? So you need to discover a lot of people. You have to like okokka photographers, who are the photographers around, what is the work around. You have to investigate. You have to put some time on a daily basis to grow yourself, to motivate yourself. Like ఏమున్నాయి, ఇంకా నేను ఏం చేయగలను. That is to be like daily process లాగా మీరు ఫాలో అవుతూనే ఉండాలి. అది దట్స్ వెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో న్యూ జానర్స్ కానీ న్యూ థింగ్స్ కానీ. మేబీ ఇట్ కెన్ క్లిక్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ, యూ షుడ్ కంటిన్యూ విత్ దట్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్, యూ నీడ్ టు డిస్కవర్. Instagram is a beautiful space where you can go, you can search, it will recommend you whatever you are liking, it will recommend more. So go on, search, and then you fix to that. And once you believe in that, right, this is what my go-to is, then there will be rainy days, there will be sunny days. Anni untai in any profession. So but you need to, if you are believing in it, you have to stick. Adi kanaka nenu aa roju cheyakunda uninte 9 years back, 10 years back, I will not be standing here in front of you and talking about this. And when it comes to so inspiration, so you, when you are browsing through lot of images, only few things will inspire you, few things won't. That only you can tell. So this is my calling, this is my inspiration. When I saw my first kids pictures, I felt so happy. I did not feel that happiness at any point of time, other point of time. So that's how you have to find your own inspiration. Next. Back. So along with newborn, see, I feel sorry. Newborn photography, నేనేమనుకుంటానంటే అది సెలబ్రేటింగ్ లైఫ్ లాగా ఉంటుంది. సో బట్ అదంతా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మెటర్నిటీ. దట్స్ వన్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ ఐ గాట్ టు నో మచ్ లేటర్. లైక్ నా న్యూబార్న్ క్లయింట్స్ నా దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు దే సెడ్ లైక్, ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ యాజ్ వెల్, బికాస్ దట్స్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లైఫ్. So that's how maternity started off for me. And then the same client will come to you for the newborn, and then for the baby, and then the family. It is a constant industry. Many doesn't believe in that, but I am here in front of you as an example. Sorry, నేను ఇక్కడ మీ ముందర ఉన్నాను as an example గా. It is a very big industry, చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ, కంటిన్యూస్ ఇండస్ట్రీ. వెడ్డింగ్స్ ఒక్కసారి అయిపోతుంది, ఇంకా తర్వాత ఉండదు. ఇది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇయర్స్ టుగెదర్ మీ దగ్గర క్లయింట్స్ ఉంటారు. మీరు ఉంచుకోగలిగితే ఆ క్లయింట్స్ని కాన్ఫిడెన్స్లోకి తెచ్చుకోగలిగితే
ఎవ్రీ ఇయర్ దే గివ్ యూ వాల్యూ, ఎవ్రీ ఇయర్ మీ దగ్గరికి వస్తారు. సో ఇట్స్ అంటే చాలా ఇండియాలో ఇంకా అంత లెవెల్ ఫ్యామిలీ ఫోటోగ్రఫీ ఇండస్ట్రీ రాలేదు. ఇప్పుడు ఉన్నది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ న్యూ బోర్న్ ఇండస్ట్రీ కానీ, మెటర్నిటీ కానీ, ఫ్యామిలీ కానీ, ఇట్స్ ఐ థింక్ 10% పెనట్రేషనే ఉంది రైట్ నౌ, 10 to 15%. దెర్ ఇస్ స్టిల్ స్కోప్ ఆఫ్ 75 to 80% ఇన్ దట్ ఇండస్ట్రీ. వెడ్డింగ్స్ ఐ ఫీల్ ఎవ్రీ వన్ డస్ ఇట్. ఒకరు వెడ్డింగ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గరికి వస్తారు. బట్ ఇంకా వెడ్డింగ్ చేసుకుంటున్నారంటే దే విల్ హ్యావ్ బేబీస్ పుడతారు. సో దట్స్ $1 billion ఇండస్ట్రీ. ఇంకా ఎవరు అంతగా ట్యాప్ చేయని ఇండస్ట్రీ అని ఇట్స్ మై ఫీలింగ్. సో సర్ప్రైజింగ్లీ మెటర్నిటీ క్లయింట్స్ ఆఫ్టర్ ఐ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ మెటర్నిటీ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మెటర్నిటీ క్లయింట్స్ చాలా ఎక్కువ రావడం స్టార్ట్ చేశారు. ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఎందుకు, వై అలా వస్తున్నారు అని ఆలోచిస్తే, ఆ మదర్, ఇట్స్ అగైన్ విమెన్ పర్స్పెక్టివ్. ఆ మదర్ విల్ ఫీల్ చాలా వల్నరబుల్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట ఒక విమెన్కి అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దే వాంట్ టు లుక్ బ్యూటిఫుల్, దే వాంట్ టు లుక్ సెలబ్రేటెడ్. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకి మెటర్నిటీ ఫోటోగ్రఫీ గివ్స్ దట్ అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి అంటే, ఐ యామ్ బ్యూటిఫుల్ బికాస్ దే పుట్ ఆన్ వెయిట్. there is a lot of kindness and empathy attached with both. కైండ్నెస్ ఉండాలి, ఎంపతి అంటే వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది మీరు ఫీల్ అవ్వగలగాలి. అప్పుడే న్యూ బోర్న్లో కానీ మెటర్నిటీలో కానీ మీకు సక్సెస్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. దోస్ ఆర్ లైక్ పిల్లర్స్. అండ్ మెటర్నిటీ క్లయింట్స్ చాలామంది రావడం స్టార్ట్ చేశారు. దట్స్ వెన్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ లైక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద జాయ్, ఎప్పుడైతే న్యూ బోర్న్ కిడ్స్ని క్లిక్ చేస్తారో అప్పుడు మదర్కి ఎంత జాయ్ వస్తుందో, మెటర్నిటీ ఫొటోస్లో బాగా కనిపించి బాగా బ్యూటిఫుల్గా పోర్ట్రే చేయగలిగితే దే ఫీల్ మచ్ మోర్ ఎంపవర్డ్ అనమాట. ఇట్స్ హౌ ఎనీ పర్సన్ ఈస్. వెడ్డింగ్స్లో కానీ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ యాంగిల్లో కనుక మీరు ఒక పర్స్పెక్టివ్లో ఒక పర్సన్ని తీస్తే, ఒక పిక్చర్ని చూస్తూనే నేను ఎంత బాగున్నాను, ఈ పిక్చర్ ఎంత బాగా వచ్చింది అనే మాట వెనకాల దట్స్ వాట్ ద థాట్ ఈస్. నేను ఎంత బాగున్నాను, అరే ఇది ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఎవరు యాంగిల్స్ గురించి చూడరు, ఎవరు ఏమున్నాయి అదంతా మనం చూస్తాము. కానీ ఒక క్లయింట్ ఎలా చూస్తారు అంటే, ఒక పర్సన్ ఎలా చూస్తాడు అంటే, ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఉంటే ఆ పిక్చర్లో నేను ఎంత బాగా కనిపించాను ఈ పిక్చర్లో అన్నది ఒక్కటే చూస్తారనమాట. రిమైనింగ్ ఆల్ టేక్స్ అ బ్యాక్ సిట్. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఆఫ్ మెటర్నిటీ పిక్చర్స్. న్యూ బోర్న్ ఫోటోగ్రఫీకి వచ్చినప్పుడు 3-4 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే బేసిక్లీ ఏ టైంలో తీయాలి నేను న్యూ బోర్న్ని. సో 5 to 15 days ఇస్ ద ఐడియల్ టైం అనమాట. 15 days తర్వాత బేబీ ఏమవుతారు అంటే, వాళ్ళు దే బికమ్ ఇండిపెండెంట్గా కాళ్ళు చేతులు ఊపడము, మనం పోస్ట్ చేసినట్టు పోస్ట్ చేయకపోవడము, అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో 5 to 15 days ఇస్ ద ఐడియల్ టైం ఫర్ న్యూ బోర్న్ ఫోటోగ్రఫీ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, this I want to cover for like 5 minutes individually ఈ టాపిక్. ఎందుకంటే మిగతా అన్ని జానర్స్, ఏ జానర్, ట్రావెల్, వైల్డ్ లైఫ్, డాక్యుమెంటరీ ఫోటోగ్రఫీ, ఫ్యామిలీ, బేబీ, మెటర్నిటీ, ఏదైనా మీ దగ్గర కెమెరా ఉండి మీకు మీరు క్రియేటివిటీ, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ, యూ కెన్ గో, యూ కెన్ క్లిక్ and come back. They will like, they will not like, that's a different perspective altogether. But with respect to newborns, మీరు ప్రొఫెషనల్గా ట్రైనింగ్ తీసుకోకపోతే ఎంటర్ అవ్వద్దు న్యూబార్న్ ఫోటోగ్రఫీలోకి. మీకు ఖచ్చితంగా ప్రొఫెషనల్ వర్క్షాప్స్ ఆర్ అ మస్ట్. ఎందుకంటే 5 to 15 days బేబీ, ఎవరైనా మనం ఇంటికి వెళ్తే, ఎవరైనా న్యూబార్న్ బేబీ పుట్టిన ఇంటికి వెళ్తే, వాళ్ళు బేబీని ఇస్తే మనం తీసుకోవడానికి 1 నిమిషం ఆలోచిస్తాం, పట్టుకోగలనా లేదా, హ్యాండిల్ చేయగలనా లేదా బేబీని అని. అలాంటిది మీరు ర్యాప్ చేసి కూర్చోపెట్టి పండబెట్టి, ఆన్ ద హ్యాండ్స్ పండబెట్టి, ఆన్ ద టమ్మీ పండబెడతా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బోన్స్, వాళ్ళ నెక్ ఎస్పెషల్లీ చాలా ఫ్రెజైల్ ఉంటుంది, చాలా అంటే చాలా ఫ్రెజైల్ ఉంటుంది. సో
ఒక్క చిన్న మిస్టేక్ విల్ కాస్ట్ యూ అ లాట్ అనమాట. తర్వాత యుల్ నెవర్ పికప్ ద కెమెరా అగైన్. సో ప్రొఫెషనల్ వర్క్షాప్స్ ఆర్ అ మస్ట్ న్యూబార్న్ ఫోటోగ్రఫీకి ఒక్కటే. మిగతా ఏ జానర్కి ఇది అప్లికబుల్ కాదు. ఏదైనా మనిషి ఉంటారు లేదా వస్తువులు ఉంటాయి, మీ పర్స్పెక్టివ్, కెమెరా, లైట్, మిగతావన్నీ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ ఓకే. యూ కెన్ గో, యూ కెన్ క్లిక్ అండ్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. ఇది మాత్రం ఐఎమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ అ జానర్ విచ్ ఈజ్ అన్టాప్డ్, బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ వర్క్షాప్. యూ షుడ్ బీ ప్రొఫెషనల్లీ ఎక్విప్డ్ విత్ దట్ నాలెడ్జ్. ఆ నాలెడ్జ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు వెంచర్ అవ్వాలి అనుకుంటే it's a good field, it's a vast field, but take a proper newborn photography workshop before entering to this field. Yeah, regarding that, I have an anecdote. Like 10 years back when I wanted to venture into newborn photography, ever leru India lo photographers a point of time lo. So nenu me and like 2-3 other photographers, we started searching ఎవరు ఉన్నారు అని. ఎవరు లేరు. సో సమ్మన్ వాస్ కమింగ్, ఆస్ట్రేలియన్ ఫోటోగ్రాఫర్, యూఎస్ ఆస్ట్రేలియన్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఎరిన్ ఎలిజబెత్ అనే ఆమె. షీ వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా ఫర్ ట్రావెలింగ్ హియర్. సో దెన్ వీ రిక్వెస్టెడ్, సమ్ ఆఫ్ అస్ రిక్వెస్టెడ్ హర్ టు టేక్ ఎ వర్క్షాప్. షీ వాజ్ అ న్యూబార్న్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 10 years ఆస్ట్రేలియాలో అక్కడ. సో షీ వాస్ కమింగ్, షీ టుక్ అ ఢిల్లీ బాంబే వర్క్షాప్ అండ్ వీ అటెండెడ్, అండ్ దట్స్ వేర్ ద ఫస్ట్ న్యూబార్న్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ గాట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఇండియా. Almost all of them were women at that point of time, 4-5 people. So ఆ point of time లో that then also I did not venture. నా పిల్లల్ని నేను బాగానే క్లిక్ చేశాను, వెళ్ళిపోదాం తీసేద్దాం, నో, ఐ కుడ్ నాట్. ఈవెన్ మా ఫ్రెండ్స్ పిల్లల్ని పట్టుకోవడానికి కూడా నాకు భయం వేసింది. లైక్ తీయగలనా లేదా, నేను నీట్గా పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, నాకు అవసరమా ఇంత రిస్క్. దట్స్ వాట్ ద క్వశ్చన్స్ వర్. నా మైండ్లో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ వన్స్ ఐ టుక్ దట్ వర్క్షాప్, క్లియర్గా ఐ కుడ్ బి ఏబుల్ టు, అంటే నాట్ నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ ద అదర్ నెక్స్ట్ మంత్, బట్ ఇట్ టుక్ మీ 6 months to 8 months. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ కుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ అ సోలో న్యూబార్న్ ఇండివిజువల్లీ. దట్స్ హౌ ద ప్రాసెస్ షుడ్ బి. ఇప్పుడు ఐ థింక్ యూ గైజ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్. అప్పుడు ప్రాప్ స్టోర్స్ లేవు ఇండియాలో. రైట్ నౌ యూ హ్యావ్ ప్రాప్ స్టోర్స్, రైట్? 10 years back, nothing. Industry evolves. People saw that there were photographers, there were no props, prop stores come. So ఆ ఇండస్ట్రీ ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంది. ఇంకా చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది, బట్ స్టిల్ ఎవాల్వ్ అయింది అట్లీస్ట్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. వీ హ్యాడ్ టు ఆస్క్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ యూఎస్, ఎవరైనా యూఎస్ నుంచి వస్తా ఉంటే, యూకే నుంచి వస్తా ఉంటే, నాకు ఇది తీసుకొస్తావా లగేజ్లో. దాట్స్ హౌ వీ గాట్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రాప్స్, ఫస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్నీ. ఎవరైనా చైనా, అలీ ఎక్స్ప్రెస్ వాజ్ అవర్ గాడ్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. So there were a lot of hurdles, but I sticked on to it. Like, this is my calling, I am going to do this only. But you will reap the benefit. Meeku dani phalitam over a period of time ostadi. Edaina meer oka venture start chesinappudu, over a period of time, you should never look into it at this point of time. You have to stick to that. Over a period of time, you will definitely get the results. And today you have lot of professional guys helping you. మీకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు స్పెండ్ సమ్ మనీ, టైమ్, ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, మీకు ప్రతి ఒక్క జానర్లో మిమ్మల్ని మెంటర్ చేసే వాళ్ళు దొరుకుతారు. బిజినెస్ అవ్వడం లేదు, దేర్ ఆర్ బిజినెస్ వర్క్షాప్స్, దేర్ ఆర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్ విచ్ యూ క్యాన్ గెట్ ఇన్ టు. ఎస్పెషలీ దిస్ జానర్ వర్క్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ పీపుల్. నేను విమెన్ అని చెప్పను, ఎనీ వన్ హూ హ్యాస్ అ రెస్ట్రిక్టెడ్ టైమ్ లైన్. లైక్ ఐ హ్యావ్ టు, నేను వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను నా పిల్లల్ని చూసుకోవాలి ఇంట్లో. సో నాకు 10 to 5 కైండ్ ఆఫ్ ఎ జాబ్ అయితేనే వర్క్ అవుతుంది. దిస్ జానర్ వర్క్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ దోస్ పీపుల్. వెడ్డింగ్స్ మీరు ఒకసారి వెళ్తే 3 days కంటిన్యూస్గా మీకు డే అండ్ నైట్ ఉంటుంది వర్క్. అఫ్ కోర్స్ ద మానిటరీ బెనిఫిట్స్ ఆర్ బెటర్, బట్ దెర్ ఈస్ అ లెవరేజ్. ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక లెవరేజ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ 10 to 5 కైండ్ ఆఫ్ ఎ జాబ్, స్టూడియో కైండ్ ఆఫ్ ఎ వర్క్, దిస్ ఈజ్ మచ్ బెటర్. దీంట్లో కూడా లైక్ న్యూబార్న్లో కూడా, న్యూబార్న్ ఆర్ మెటర్నిటీ ఆర్ ఫ్యామిలీలో దెర్ ఆర్ జానర్స్ అగైన్. దాని లోపలికి వెళ్తే మీరు ఇంకా జానర్స్ కనిపిస్తాయి. ప్రాప్ బేస్డ్, ప్రాప్స్తో పెట్టి సెటప్స్ చేసి, దెర్ ఆర్ ప్రాపర్ సెటప్ ఓరియంటెడ్ ఫోటోగ్రఫీ స్టూడియోస్ యూ కెన్ ఫైండ్ రైట్ నౌ. కొంతమంది మినిమల్ ప్రాప్స్ యూస్ చేస్తారు, కొంతమంది లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ యూ గో టు అ క్లయింట్స్ ప్లేస్,
యూ క్లిక్ విత్ దేర్ ఓన్ లైటింగ్, దేర్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తగ్గట్టు వాళ్ళు దట్ అరేంజ్మెంట్ యూ విల్ బీ క్లికింగ్ దెమ్. ఇండియాలో ఇంకా అది అంత ఫేమస్ అవ్వలేదు, బికాజ్ మన ఇళ్ళల్లో లైటింగ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది అపార్ట్మెంట్ బేస్డ్. యూఎస్లో, యూకేలో వెస్ట్ సైడ్ ఎందుకు అంత ప్రివలెంట్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళవన్నీ మ్యాక్సిమం ఇండివిజువల్ హౌసెస్ ఉంటాయి, లైటింగ్ బాగా పెనట్రేట్ అవుతుంది. సో ఆల్ ద పిక్చర్స్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. హియర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దాట్ పార్ట్ అలా. సో దాంట్లో కూడా చాలా జానర్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఏది ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది, మిమ్మల్ని యాజ్ పీపుల్ ఏది ఇన్స్పైర్ చేస్తుందో you can pick that and you can go forward. That's how it is. Yeah, I'm yeah, no issues. Anybody wants to go first? See, I wanted to ask, ante, do you feel this is like more female dominated industry? I personally feel that, అంటే చాలా మంది జనరల్గా, అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ వెరీ క్యాజువల్ కాన్వర్జేషన్. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే స్పెషల్లీ మా స్టూడెంట్స్, అమ్మాయిలు నా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు వీ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు బేబీ, మెటర్నిటీ, ఇవే మైండ్లో పెట్టుకొని వస్తారు. ఐ ఫీల్ పర్సనలీ ఇట్ ఈస్ నాట్. కానీ మళ్ళీ క్లయింట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి లేడీస్ షూట్ చేస్తారా అండి అనే క్వశ్చన్ కూడా కామన్లీ వస్తుంది. హౌ ఫార్ డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్? ఇన్స్టింక్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయన్నమాట ప్రతి ఒక్క మనిషిలో. సో విమెన్ 100% అని చెప్పను, బట్ 75 to 80% మెటర్నల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ కిక్ అవుతాయి. సో అండ్ నేను మీకు ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను, కైండ్నెస్, ఎంపతి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫీల్డ్లో. వెడ్డింగ్స్లో అవసరం లేదు, ట్రావెల్, వైల్డ్ లైఫ్, మిగతా ఏ జానర్లో మీకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు దీనికి. ఒక మదర్ చాలా వల్నరబుల్ ఫేజ్లో ఉంటుంది తను. ఒక బేబీ బార్న్ అయినప్పుడు సీ సెక్షన్తో వస్తారు కొంతమంది మెడికల్ రీజన్స్తో వస్తారు, చాలా ఉంటాయి. మీరు వాళ్ళని వాళ్ళ దృష్టితో చూడలేకపోతే ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేరు. అందుకనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మైట్ ఆస్క్ లైక్ ఫీమేల్ ఫోటోగ్రాఫర్, వాళ్ళకి ఏమంటే 75% ఆఫ్ దెమ్ దే హ్యావ్ దట్ మెటర్నల్ ఇన్స్టింక్ట్స్. ఆలోచిస్తారు, ద ఫస్ట్ థాట్ విల్ బీ హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్. కాస్టింగ్, ప్రైజింగ్ అవన్నీ తర్వాత వస్తాయి. ఫస్ట్ థాట్ మీకు వచ్చేది మీరు ఎలా ఉన్నారు. స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ థాట్ అది వస్తుంది. వాళ్ళు అంటే యాజ్ సొసైటీ ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే ఫిమేల్స్కి కొంచెం మెటర్నల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దే విల్ ఫీల్ మోర్ ఎంపథెటిక్ టువర్డ్స్ ద. బట్ యాజ్ అ మ్యాన్ ఫోటోగ్రాఫర్, మెన్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఎంపథీ అండ్ లైకింగ్, నేను అందుకే చెప్పాను మీకు ఫస్ట్ ఆ ప్యాషన్ ఉండాలి, ఆ లైకింగ్ ఉండాలి. బేబీస్ అన్నా, మదర్స్తో వర్క్ చేయడం అన్నా, పేరెంట్స్తో వర్క్ చేయడం అన్నా, అది లేనప్పుడు తెలుస్తుంది. ఈరోజు కాకపోయినా రేపు అది బయటికి వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు డూ వాట్ యూ లైక్. ఇఫ్ యూ లైక్ దట్, జెండర్ ప్రిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదండి. నేను పర్సనల్గా స్టూడెంట్స్కి మా క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు ఐ టాక్ అబౌట్ అర్జున్ రెడ్డిస్ ఒక సీన్ ఉంటుంది, విఐపి పేషెంట్ అంటే విఐపి పేషెంట్ కాదు, పేషెంట్ అని. అంతే. నా మీరు సెలబ్రిటీస్ కొంతమంది, ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారి కూతుర్ని షూట్ చేస్తున్నారు, రకుల్ ప్రీత్ అండ్ మెనీ మోర్ సెలబ్రిటీస్, టాప్ నేమ్స్. సో వీళ్ళని షూట్ చేసేటప్పుడు హౌ డు యూ హ్యాండిల్ దెమ్? డూ యూ ట్రీట్ దెమ్ లైక్ నార్మల్ ఆర్ హౌ డు యూ డీల్ విత్ దెమ్? దిస్ మైట్ బి, అంటే అందరికీ తెలియకపోవచ్చు అని చెప్తున్నాను, దే ఆర్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ పీపుల్. నేను నా క్లయింట్స్లో చూసిండొచ్చు కొంతమంది హూ ఆర్ లైక్, హూ థింక్ లైక్ దే ఆర్ హియర్ అండ్ యూ ఆర్ జస్ట్ ఎ ఫోటోగ్రాఫర్. దే నెవర్ థింక్ దాట్ వే. నేను వర్క్ చేసిన వాళ్ళల్లో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, లైక్ ఐ వర్క్డ్ విత్ అరౌండ్ 7-8 ఫ్యామిలీస్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్. యూ విల్ బీ సర్ప్రైజ్డ్. బయట మీకు ఒక పర్సెప్షన్ ఉండొచ్చు వాళ్ళంటే, దే ఆర్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్. అండ్ ఐఎమ్ లైక్, నేనే ఆశ్చర్యపోతాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, వీళ్ళేనా అన్నట్లు ఉంటారు. దే డోంట్, దే ఆస్క్ ఫర్, నాకు అట్లానే ఉంది మీతో మాట్లాడుతుంటే. దే ఆస్క్ ఫర్, దట్స్ వేర్ ఐ లర్న్. లైక్ నమ్రతా శిరోద్కర్ కానీ, మంచు ఫ్యామిలీ కానీ, దే ఆర్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్, వెరీ. అండ్ ఫీమేల్ యాక్ట్రెసెస్, ఐ డోంట్ నో ఎందుకు ఆ పర్సెప్షన్ వచ్చిందో తెలీదు, దే ఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్. నేను 20 minutes 30 minutes టైంకి ముందర వచ్చినా కూడా దే సే లైక్, నో నో నో, యువర్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ కమ్ ఆన్ టైమ్, 5 minutes is fine for lighting setup అదంతా. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, యూ డోంట్ నీడ్ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్.
అండ్ దే ఆర్ ఆన్ టైమ్, అంటే ఆన్ టైంకి రెడీ అయి ఉంటారు. దాట్ ప్రొఫెషనలిజం, దట్స్ లైక్ మీ టైంకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అంటే మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా మీ టైంకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే యాజ్ ఎ పర్సన్ మీకు చాలా రెస్పెక్ట్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారని. ఆల్ ద యాక్ట్రెసెస్ నేను వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ దే వర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ అండ్ దే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు వర్క్ విత్ దెమ్ దాన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ ఈజ్ వాట్ ఐ కెన్ సే. అది ఒక ఎందుకో తెలీదు, బట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఆ పర్సెప్షన్ వచ్చేసింది బయట. బట్ వెరీ డౌన్ టు ఇట్, దట్స్ వేర్ ఐ లర్న్డ్. లైక్ ఎక్కడున్నా ఏమున్నా ఒక మనిషితో మాట్లాడేటప్పుడు, ఒక మనిషితో డీల్ చేసేటప్పుడు దే ఆర్ హ్యూమన్, యు ఆర్ హ్యూమన్ ఫస్ట్. అది దాని తర్వాతే రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. మీరు క్లయింట్ దగ్గర సే ఇప్పుడు న్యూ బార్న్ అని ఎవరైనా మీ దగ్గర అప్రోచ్ అయినారు అనుకోండి, వాట్ ఆర్ ద టాప్ 5 థింగ్స్ విచ్ యూ డిస్కస్? సే సమ్ పీపుల్ సే హెల్త్ కండిషన్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు. వాట్ అదర్ థింగ్స్ డూ యూ డూ? డూ యూ గో టు ద క్లయింట్స్ ప్లేస్ ఆర్ దే కమ్ టు యువర్ ప్లేస్? No, I don't go to the client's place unless until it's వేరే ఊరు అయి ఉండి and they can't travel at any cost అంటే తప్ప I don't travel to the people's homes. వాళ్ళే వస్తారు. I have a studio setup and they come to my studio at a particular set of timings like 2 to 3 hour session, 3 to 4 hour session. Based on that they come down. దట్స్ వాట్ అగైన్ మనం బేబీస్తో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం, న్యూ బోర్న్ మదర్స్తో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అంత టైమింగ్ అంత కరెక్ట్గా వాళ్ళు రాలేరు. అదర్స్ వీ మేక్ షూర్ దే కమ్ ఆన్ టైమ్, దే కమ్ డౌన్ ఆన్ టైమ్, ఇట్ ఫినిషెస్ బై టైమ్ అట్ ద స్టూడియో. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అట్ ద స్టూడియో. Am I sounding it like an interview? No, right? This is better. This is like needed. చాలా మందికి థాట్ ఇమీడియట్లీ, అరే ఇది అడగాలనుకున్నా, ఇప్పుడు మీ అందరు కూడా చెప్తున్నా ఇది అడగాలనుకున్నా నేను కానీ అడగలేకపోయినా అన్నట్టు చాలా మందికి అనిపిస్తుంది. ఫీల్ ఫ్రీ టు టాక్. ఐ మీన్ అండ్ ఐ ఫీల్ ప్రాప్స్ కొంచెం ఓవర్ రేట్ అయినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది, పర్సనల్ ఒపీనియన్. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు అందరికీ అనిపిస్తుంది లైక్ నేను ఇది యూస్ చేయాలి, అది యూస్ చేయాలి, అది అన్నీ యూస్ చేయాలి, అన్నీ కావాలి అనిపిస్తుంది. ఈవెన్ లెన్సెస్ కానీ కెమెరాస్ కానీ దెర్ విల్ బీ ఎ టైమ్ పీరియడ్. ఆ తర్వాత అది వన్స్ యూ స్టార్ట్ నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, నాకేది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నాకేది ఇష్టం అవుతా ఉంది అని తెలుసుకున్న తర్వాత యూ విల్ లీవ్ అ హాఫ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఇవి నాకు ఇష్టం లేదు, నేను దీనిలోని 6 months మీరు ఒకటి యూస్ చేయకపోతే హై ప్రాబబిలిటీ మీరు మళ్ళీ యూస్ చేస్తారు ఆ థింగ్ని అని. ఏదైనా బీట్ యువర్ క్లోత్స్, బీట్ యువర్ షూస్, ఎనీథింగ్. సో యూ షుడ్ స్టార్ట్ లీవింగ్ థింగ్స్, లేకపోతే ఇట్ విల్ గెట్ అక్యుములేటెడ్, యువర్ మైండ్ ఆల్సో విల్ గెట్ అక్యుములేటెడ్ విత్ థింగ్స్ అండ్ విల్ నాట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అలానే యూ ఆఫ్టర్ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అన్ని ప్రాప్స్ వెళ్ళిపోతాయి, యూ విల్ స్టార్ట్ అటాచింగ్ టు ద ఎమోషన్స్ మోర్. ఎవరో ఇందాక అడుగుతూ ఉన్నారు శరవణ సార్ని కూడా, లైక్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద పిక్చర్ అలోన్. నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అది. ఒక పిక్చర్ క్లిక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ పిక్చర్ని చూసినప్పుడు ఆ పిక్చర్ ఒక్కటే చూడరు క్లయింట్, నేను క్లయింట్ బేసిస్ పైన చెప్తున్నాను. ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అయినారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒక మెమరీ, ఒక పిక్చర్ మీరు తీసుకుంటే, ఒక ట్రావెల్ పిక్చర్ ఉందనుకోండి, ఆ ట్రావెల్ పిక్చర్ని మీరు ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఆ పిక్చర్ని చూడరు మీరు, యువర్ థాట్స్ ముందు వెనక డ్యూరింగ్ దట్ టైం వెళ్తాయి. వెళ్ళినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్, ద హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్స్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద ఫోటోగ్రాఫ్. ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ నెవర్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్, ఇట్స్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ టైంలో నేను ఎట్లా ఫీల్ అయ్యాను అనేది క్లయింట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ అయినా ఇప్పుడు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ని చూస్తే ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ని చూసినప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేనేం తిన్నాను, నేనేం చేశాను, నేను ఎలా ఫీల్ అయ్యాను ఆ ఫస్ట్ టైం క్లిక్ చేసినప్పుడు యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ పర్స్పెక్టివ్, అవన్నీ యాడ్ ఆన్ అవుతాయి. ఆ ఎమోషన్స్ ఒక ఏఐ పిక్చర్కి ఎప్పుడు రావు. ఎప్పుడైనా ఒక ఏఐ పిక్చర్, ఒక బేబీని తీసుకెళ్ళి నేను ఒక ఏఐ పిక్చర్లో పెట్టి మీరు ఇవ్వండి ఫోన్లో, యూ గివ్ మీ ఇన్ యువర్ ఫోన్ అని క్లయింట్ని అడిగి ఏఐ పిక్చర్లో పెట్టి నేను ఆ పిక్చర్ ఇవ్వగలను. బట్ క్లయింట్ ఆ పిక్చర్ చూసినప్పుడు తనకి ఇట్స్ బ్లాంక్. దట్స్ నాట్ అ ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ అబౌట్. ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు మెమరీస్, ఇట్స్ అటాచ్డ్ టు అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎప్పుడైనా మీ స్టూడియో కానీ లేకపోతే మీరు వెళ్ళి తీసినప్పుడు కూడా ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, దట్స్ వై మ్యాటర్స్. అది గుర్తుపెట్టుకుంటారు క్లయింట్స్ more than anything else. I clicked that picture by the way. So I'm glad when you are talking about it, I was reconnecting. And మీరు ఈ సెషన్కి రాకముందే ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి, 2 years ముందు మీరు ఆ క్లబ్ హౌస్ యాప్లో ఎప్పుడో మాట్లాడుతూ ఉంటే, జనరల్ క్లబ్ హౌస్ అని ఒక యాప్ ఉంది, ఐడియా ఉందా?
ఈ చాలామంది మాట్లాడుతుంటారు, రేడియో లాగా ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ టాక్లో ఐ కేమ్ అక్రాస్ మేడం మనోజ్ఞ రెడ్డి అని. సో సంబడి ఆస్క్డ్ యూ హౌ డూ యూ సెలెక్ట్ క్లయింట్స్ మీ దగ్గర ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతారు, సంథింగ్ దే ఆర్ టాకింగ్. మీరు చెప్పిన ఒక మాట అంటే నేను అది వింటా ఉండి, ఐ డోంట్ లెట్ క్లయింట్స్ సెలెక్ట్ మీ, ఐ సెలెక్ట్ మై క్లయింట్స్ అన్నారు. సో ఐ లవ్డ్ దట్ వర్డ్. మీకు అర్థమైతే క్లయింట్స్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కాదు, నేను నా క్లయింట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అన్నారు. ఐ ఫీల్ లైక్ యూ డిజర్వ్ అన్ అప్లాడ్ ఫర్ దట్. సో దట్ వాస్ వండర్ఫుల్. హౌ డూ యూ సెలెక్ట్ అ క్లయింట్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, మీరు నా వర్క్ చూసారా అని. దాట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఎనీబడి హూ ఈస్ కమింగ్ టు యూ. చూసారు అంటే మీకు ఏం నచ్చింది అని అడగచ్చు. ఇఫ్ దే సే లెట్స్ సే ఈ ప్రాప్ నచ్చింది, ఆ ప్రాప్ నచ్చింది, ఈ లైక్ మెటీరియలిస్టిక్గా ఉంటే కనుక, దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ నోయింగ్ దట్ it's not the emotion, it's not the connect which they are looking at, it's more prop oriented. So I guide them. Like I have many friends who work there as well. I strongly feel that ఎవరైనా ఒకరు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు they should feel happy. When they'll feel happy, when they know what they want, what they are getting from me, అది క్లారిటీ ఉంటే they'll feel happy at the end of the day. Anybody else wants to ask questions? Sure. Just a extension what Saravana sir asked. If the client desperately wants to work with you and you don't want, how you say no? అలా మోస్ట్లీ ఉండదు. ఇఫ్ దే వాంట్ టు వర్క్, దే లెట్ మీ నో దట్ దే వాంట్ టు వర్క్ విత్ మీ వెరీ క్లియర్లీ. సో దట్ షుడ్ నాట్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్. మీకు పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో స్టార్టింగ్లో చాలా టఫ్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేసినారు? న్యూ బోర్న్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ అంటే మీకు ప్రాపర్గా తెలిస్తే హింట్స్, అందుకనే మేబీ దాట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై ఫీమేల్స్ ఆర్ బెటర్ అట్ దిస్ జాబ్ అనమాట. ఆ ఇన్స్టింక్ట్స్ కనిపించాలి. అంటే ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఏడుస్తున్నాడు అంటే ఇది అయిండొచ్చు, ఆ హింట్స్ని పట్టుకొని వాట్ మైట్ బీ ద ప్రాబ్లమ్ అని గెస్ట్ చేసే మినిమం క్యాపబిలిటీ అయితే ఉండాలి. లేకపోతే మీ మ్యాక్సిమం సెషన్ మీకు లాంగర్ డ్యూరేషన్ అవుతుంది. బట్ దట్ ఓవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ. లేదా ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు ఇవి ఉంటాయి, ఇవన్నీ చూసుకోండి అని చెప్తే దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఎనీబడి ఎల్స్? అండ్ స్పెషల్లీ టు అటెండీస్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను, ఐ ఫీల్ ఫోటోగ్రఫీ రంగమే చాలా మటుకు ఇప్పుడు నేను అన్నట్టు మగవాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉంటారు అని. I really encourage any female student who is here. I see them as future Manogna Reddy, future Priyadarshi, or any better version of themselves. I want my students to be a brand like that. Future లేదో ఒక రోజు మీరు కూడా ఇట్లా నిలబడి ఒక వర్క్షాప్ ఇవ్వాలి. అంటే ఐ ఫీల్ లైక్ సచ్ పీపుల్ ఆర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. మీరు వింటే తన మేడం మాట్లాడింది కూడా వింటే, షీ ఈజ్ నార్మల్ లైక్ యూ అండ్ మీ. అవునా కదా? ఎక్కడి నుంచో పైనుంచో రాలేదు, ఓ మనలాగానే పని చేసినారు. అచ్చా మేడం కూడా ట్విన్స్ ఉండే. షీ వాంటెడ్ టు బీ somebody who can preserve those memories. Necessity is the mother of invention అన్నట్టు what my takeaways are, నేను నేర్చుకున్న విషయాలు, ఫస్ట్ అవసరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మనం చేయాలి అని. రెండవది ఎదుటి వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది పరిష్కారం మనం ఇవ్వగలిగితే ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్. థర్డ్లీ, టెక్నికాలిటీ కంటే ఎమోషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఐ కీప్ టెలింగ్ యూ పీపుల్, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇమోషనల్ వాల్యూ అండ్ ఆ లవ్, కంపాషన్, వాట్ ఎవర్ సెన్సిటివ్ కైండ్నెస్ అని మాట్లాడుతున్నామో, ఇట్ ఈస్ నాట్ జెండర్ బయాస్డ్ and never be of that sort of a mindset. And lastly, వాళ్ళు మనకు చేస్తారా, మనం వాళ్ళకి చేస్తామా, ఇంత పెద్ద క్లయింట్లు మనకు వస్తారా, ఇన్ఫీరియారిటీ పెట్టుకోకండి. ఐ వాంట్ టు క్లియర్ దట్. జెండర్ బయాస్లో చెప్తున్నాను. అంకిత్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఢిల్లీలో. హీ రన్స్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ బేబీ స్టూడియో. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లేదు, షిప్రా అండ్ అమిత్ షిప్రా డిఫరెంట్. దట్స్ అ టీమ్ విచ్ రన్స్. బట్ అంకిత్ అనే అబ్బాయి జెన్యూన్లీ హీ లవ్స్ బేబీస్. If you like babies and love babies, you can definitely get into that. I have another friend, Suresh Palani, you should be knowing, cuteness. He is also close to me. He used to be a photography professor Chennai lo. Ayana kuda baby photography work handle chestadu. He does great. Yeah, please sir. Meer evaru adagట్లేదని. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీరు చూసిన దాంట్లో బేబీ కళ్ళు మూసుకుని ఉంది. అంటే మీరు 5 to 15 days లోపలే తీస్తే అది బేబీ చేసినట్టు అంటున్నారు. మరి ఇమోషన్ ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తుంది, ఇమోషన్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ఆ బేబీ? సో దీనికంటే ముందు పిక్చర్, ఎమోషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్లయింట్, మదర్. ఓకే, ఆ మదర్ ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ చూసినప్పుడు షీల్ ఫీల్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే వెన్ ఐ సా మై కిడ్స్ పిక్చర్స్, ఐ నో దట్ జాయ్.
ఆ పిక్చర్స్ అండ్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రొఫెషనల్ పిక్చర్స్ కదా, అది చూసినప్పుడు షీ అంటే మనము ఫోటోగ్రఫీ పార్లెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ ఉండాలి అంటారు. కరెక్ట్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ బేబీస్లో చూసింది కళ్ళు మూసుకోవడము లేకపోతే వాడు వేరే చోట చూడటము జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ పోర్ట్రేట్ లైక్ నేను చెప్పిండేది ఫ్యామిలీ అండ్ బేబీ, అంటే 6 months బేబీ, 3 months బేబీ, కేక్ స్మాషెస్ లైక్ 1 year, తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ దే కమ్ యాస్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ టు యూ. అప్పుడు దట్స్ హౌ వెన్ యూ అంటే పేరెంట్స్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ బేబీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే టైము, అప్పుడు గిగిల్స్ అవన్నీ వస్తాయి, నవ్వులు అవన్నీ వస్తాయి. న్యూ బోర్న్స్ పోర్ట్రేట్స్ లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాషన్ పోర్ట్రేట్, ఒక పోర్ట్రేట్ తీసినప్పుడు పోర్ట్రేట్ ఎప్పుడు అంటే ఐ కాంటాక్ట్ ఇవ్వడం కానీ అట్లా ఏమి ఉండదు. దట్స్ లైక్ ఎ కాన్సెప్ట్ పోర్ట్రేట్ ఫోటోగ్రఫీ. ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీలో కూడా అట్లా ఉండదు. ఈవెన్ మెటర్నిటీ ఆల్సో ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎ న్యూ బోర్న్ పోర్ట్రేట్. ఓకే, గాట్ ఇట్, థ్యాంక్ యూ. Anything else or we can wind up? Yeah, please. They say that in newborn photography, the baby's eye should be closed so that it looks professional. So open eyes is better or closed eyes are better pictures? ఆ ఏజ్లో బేబీస్ దే కాంట్ సీ. మనం ఇలా అన్నా వాళ్ళకి కనిపించదు ఏం. సో ఓపెన్ ఐడ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లక్కీ ఎనఫ్ కెమెరా తిక్క చూస్తారు, బట్ జనరలీ దే లుక్ సమ్వేర్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ డజంట్ లుక్ గుడ్ యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫ్. ఒక బేబీ ఇలా చూస్తున్నప్పుడు ఇట్ డజంట్ లుక్ గుడ్. కళ్ళు మూసుకుంటే ఇట్స్ బెటర్. కళ్ళు తెరిచి దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫోటోగ్రాఫ్స్ వేర్ కళ్ళు తెరిచి నవ్వటం అవన్నీ కూడా చేస్తారు. వెన్ దే లుక్ ఎట్ ద కెమెరా దట్స్ హౌ ఇఫ్ యు ఆర్ క్విక్ ఎనఫ్ మీకు ఆ క్యాప్చర్ వస్తుంది. జస్ట్ స్లైటెస్ట్ సెకండే చూస్తారు కెమెరా తిక్కు. రిమైనింగ్ అందుకనే బెటర్ దే ఆర్ అస్లీప్. వి పుట్ దెమ్ బ్యాక్ టు స్లీప్. ఒకవేళ మేల్కున్నా కూడా అగైన్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ న్యూ బోర్న్ ఫోటోగ్రఫీ. మేల్కుంటే బేబీస్ ఎందుకు మేల్కొన్నారు, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే మిల్క్ కావాలా, వన్స్ ద టమీస్ ఆర్ ఫుల్ జనరల్లీ దే స్లీప్. సో మళ్ళీ వెనక్కి స్లీప్కి పెట్టడం, దెన్ వీ వ్రాప్ ఆర్ బేర్ బాడీ షార్ట్స్ అట్లా చేయొచ్చు. ఇట్ రిక్వైర్స్ అ ప్రాపర్ వర్క్షాప్, ఆల్ ద పాయింట్స్ నోటెడ్ డౌన్, styles of wrapping, on the hands pose, on the tummy pose. It requires complete workshops. దట్స్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే న్యూ బోర్న్లో మీరు వెడ్డింగ్స్కి ఏవైతే యూస్ చేస్తారో సాఫ్ట్ బాక్సెస్ అవి యూస్ చేయడానికి ఉండదు. మీరు పారాబోలిక్ అంబ్రెల్లాస్, హ్యూజ్ పారాబోలిక్ అంబ్రెల్లాస్ ఆర్ న్యాచురల్ లైట్. న్యాచురల్ లైట్ ఇస్ ద, మీరు స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటే ఐ వుడ్ టెల్ యూ న్యాచురల్ లైట్. మనం చాలా అదృష్టవంతులం ఇండియా లాంటి కంట్రీలో ఉండడం. యుఎస్ ఆర్ యూకే ఆర్ అలాంటి కంట్రీస్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం క్లౌడీ ఉంటుంది, లేదా హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం వింటర్ ఉంటుంది, సన్ ఉండదు. సో ది రిలై మోర్ ఆన్ ఫ్లాషెస్. ఇక్కడ మీకు ఒక స్పేస్, బాగా లైటింగ్ ఉన్న స్పేస్ వస్తే మీరు మంచి కర్టన్స్ యూస్ చేసుకొని, డిఫ్యూజర్స్ యూస్ చేసుకొని సన్లైట్నే మీరు ఫ్లాష్గా వాడుకోవచ్చు ఈ టైప్ ఆఫ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్లాష్ వాడేటప్పుడు న్యూ బోర్న్ ఫోటోగ్రఫీకి అంత హ్యూజ్గా ఉండాలి, అంటే అట్లీస్ట్ 7 feet అంబ్రెల్లా ఉంటేనే, లేకపోతే కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్. అంటే హార్ష్ లైట్ పడకూడదు బేబీ పైన. దాన్ని మీరు ఎంత సాఫ్ట్ చేసుకొని బేబీ పైన పెట్టగలరో అంత సాఫ్ట్ చేసుకుంటే బెటర్. చాలామంది క్లయింట్స్ కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు టెల్ దెమ్. లైక్ మామూలుగా ఇప్పుడు సన్లైట్ వస్తుంది కదా కర్టన్స్ నుంచి, అంతే లైట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అంబ్రెల్లాకి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ 2-3 డిఫ్యూజర్స్ నుంచి బయటికి వస్తుంది ఈ షార్ట్స్ అన్ని. సో దాట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ న్యూ బోర్న్. చాలా నువాన్సెస్ ఉన్నాయి న్యూ బోర్న్ ఫోటోగ్రఫీలో. కనప్రావు ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, సో దట్ థాట్ కేమ్. అది ఒక వర్క్షాప్ మీరు ఎవరైనా ప్రొఫెషనల్ దగ్గర అటెండ్ అయితే యూ విల్ గెట్ టు నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. గుడ్ ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర అటెండ్ అయితే ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళు మీకు. అండ్ దే ఆర్ నెసెసరీ, చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు క్లిక్ చేసే కంటే ముందు. హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ యువర్ ఇమేజెస్? ఐమ్ షూర్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ కెమెరా నుంచి రాలేదు. వాట్ డూ యూ పీపుల్ జనరలీ యూస్? మ్యానిపులేట్ ఏమైనా చేస్తారా? బేబీ స్కిన్ మన స్కిన్ లాగా ఉండదు, ఫ్లేకీ ఉంటుంది, డ్రై, ఫ్లేకీ, రెడ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆల్ దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్. మెటర్నిటీ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ లిటిల్ ఈజియర్, ఎందుకంటే మేకప్
వెడ్డింగ్స్, ఈవెంట్స్, ఇవన్నీ మేకప్, ఆల్రెడీ మేకప్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ మేకప్ ఉండి మీ ముందరికి వస్తారు. సో మీకు ఆ ఫ్లాస్ ఏమి ఉండవు స్కిన్లో, వెరీ లెస్. ఫ్యామిలీ, బేబీ, న్యూబార్న్, ఈవెన్ ఫ్యామిలీలో కూడా న్యూబార్న్ మామ్ విల్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ అండర్ ఐస్, అన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళు మేకప్, దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ మేకప్. మెటర్నిటీకి వాళ్ళు ఓకే చెప్తారు మేకప్కి, న్యూబార్న్కి వద్దంటారు. హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ సే నో. సో ఆ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్యూచర్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ బేబీ న్యూబార్న్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ముందుకు వస్తే వీ విల్ హ్యావ్ అ స్మాల్ జస్ట్ టోకెన్ ఆఫ్ మెమరీ. కమ్, అదర్ ఫీమేల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కెన్ ఆల్సో జాయిన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు. మనం లేచి మన స్టైల్లో హౌ వి డూ ఇస్ 30 seconds వీ గివ్ అ లాంగ్ క్లాప్. వైల్ వ్రాపింగ్ బేబీస్ వాళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు కదా మ్యామ్, వాళ్ళు సతాయిస్తుంటారు కొంచెం అలా. వాట్ ప్రికాషన్స్ ఆర్ వాట్ సేఫ్టీ థింగ్స్ వీ షుడ్ టేక్? వాళ్ళు పడుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైంలో. సో అన్ని టిప్స్ వాళ్ళు పడుకోవడం మీదనే ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ బేబీ ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు, బేబీ ఏం చేస్తే ఏడు తగ్గించి పడుకుంటారు అనేవి. జనరలీ హంగర్ కానీ లేదా కాలిక్ పెయిన్ కానీ అలా ఉంటుంది. అది కనుక్కుంటే దానికి సొల్యూషన్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. అంటే కొంతమంది పేరెంట్స్ అంటే వాళ్ళకి మనం ర్యాపింగ్ చేస్తున్నా కానీ తీసిన టైంలో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే లైక్ ఇలా చేయొద్దు, అలా చేయొద్దు, అంటే పాపకి అది అవుతుందేమో, ఇది అవుతుందేమో. అది మీరు క్లయింట్తో మాట్లాడేటప్పుడే స్టార్టింగ్లోనే మీరు యూ హ్యావ్ టు టాక్ విత్ దెమ్. లైక్ ఆ నమ్మకం ఉంటేనే వాళ్ళు వస్తారు మీ దగ్గరికి, లేకపోతే చాలా కష్టం ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో. ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరు నేర్చుకుంటారు లైక్ ఎలా మాట్లాడాలి క్లయింట్స్తో. Do you have restriction from parents like don't wrap my child? Some people don't like wrapping their kids like in the cloth or anything else. Yeah, some people tell like they want bare body shots or just a wrap. They don't want wrapping. Dress is fine అని చెప్తారు. Because you might be using fur, లేకపోతే కాటన్ అంటే ఓకే అంటారు, బట్ we might be using fur. యా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక ప్రాప్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ స్కిన్ చాలా డెలికేట్ ఉంటుంది కదా. సో ఆల్ ద ప్రాప్స్ మీరు సోర్స్ చేయాల్సిన వెండర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్యూర్ యానిమల్ ఫర్ వాడడం. సింథటిక్ ఫర్స్తో మీకు ర్యాషెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కరెక్ట్. ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్తో ర్యాషెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఏమైనా అలర్జీస్ ఉన్నాయా బేబీకి అని అడగడం చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా ఫస్ట్ కాల్లోనే, కన్సల్టేషన్ కాల్లో మీకు ఏమైనా అలర్జీస్ ఉన్నాయా మీ బేబీకి, మీకు. సో దాన్ని పట్టి లెట్స్ సే తనకి సింథటిక్ ఐటమ్స్తో అలర్జీ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అనిమల్ ఫర్స్. కొన్ని వెండర్సే ఇస్తారు అవి. సో మీకు తెలిసి ఉండాలి ఏ వెండర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఆ ఫర్ పిక్ చేసుకోవాలి అని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్.